कि भी 86 साल उम्र है नंद कुमार बघेल दी जी और उन्होंने अज दिल्ली च अरेस्ट किया है कि उन्होंने पिछले दिनों च एक फंक्शन दे विच बोलदियां ये कहा कि भी ये जिहड़ी है अज उन्होंने कहा भी ये RSS और BJP और दूजे ये दूसरिਆਂ ਨੂੰ फॉरेनर कह रहे हैं कि जी मुसलमान बाहरों आए ईसाई बाहरों आए बाहरले धर्म ने उन्होंने कहा भी नहीं गल ये नहीं है उन्होंने कहा भी असल च ਜਿਹੜੇ ब्राह्मण ने ये बाहरों आए लोग ने ਅਸੀਂ इत्थों ਦੇ मूल निवासी हैं ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੀਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੀ ਆਸ ਪੀਪਲ ਟੂ ਐਵਿਕਟ ਬ੍ਰਾਹਮਨਸ ਫਰਮ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਰਾਏਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ DD ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਏਪੁਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ 153A ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਐਂਡ ਵਰਲਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ 86 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਬਘੇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਬਘੇਲ ਨੂੰ गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरे पासे यूपी की दलित मुख्यमंत्री रही मायावती ने एक ब्राह्मण ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ यूपी ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋਗਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो पिछले दिनों सानू एक वीर मिलण आए जिहड़े उत्थे मूल निवासियों दे विच काफ़ी पॉपुलर ने गुरसिख ने और उन्होंने गल्लां दे विच छत्तीसगढ़ दा मैंशन करदिआं कहा कि भी उत्थे चीफ मिनिस्टर तां जे नंद कुमार बघेल उन्हां दे फादर है जिहड़ा चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल है कि उन्हां दे जिहड़े फादर ने नंद कुमार बघेल जिहड़े खुद भी प्रोमीनेंट कांग्रेस के लीडर है कि भी वो ब्राह्मणवाद प्रति काफ़ी वोकल ने और सिखां प्रति उन्हां दी काफ़ी हाँ पक्खी पहुँच है और वो ये समझते हैं कि सब तो वड्डा दुश्मन साडा ब्राह्मणवाद है और सानू सिखां नूं दलितां नूं मूल निवासियां नूं मिल के ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। मेरे लिए ये एक चंगी खबर सी क्योंकि ये छत्तीसगढ़ सूबा इस गल का ध्यान रहा कि भी 3 जिहड़े नवे सूबे इन्हां ने जनसंघियां दे पीरीयड च बने उन्हां दे विच जिवें यूपी चों कट के उत्तराखंड जिन्हों उत्तरांचल पहला उहदा नाम दिता गया सी फिर जिहड़ा है वो बिहार चों कट के छत्तीसगढ़ और एक बिहार चों कट के शायद झारखंड और मध्य प्रदेश चों कट के छत्तीसगढ़ हुण ज़ाहिर है कि भी ये जिहड़े 2 सूबे ने छत्तीसगढ़ और झारखंड इन्हां दे विच ट्राइबल्स आदिवासियों की साइजेबल पॉपूलेशन है 25-30% तो ज़्यादा ने और उत्थे जिहदे कोल इन्ने क होए उन्हां दा चीफ मिनिस्टर बनदा सो ये जिहड़े दोनों ही ने सूबे इन्हां दे विच प्रोमीनेंटली एक दे विच कांग्रेस की सरकार है एक दे विच जिहड़ी है वो इन्हां दी सी BJP दी हुण मैनूं नहीं पता भी उत्थे की है लेकिन ये जिहड़े भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर है छत्तीसगढ़ दा उन्हां दे फादर सचमुच ही जिहड़ी गल गुरसिख वीर ने दसी उस दे उत्ते खरे उतरे क्योंकि जदों अज ये खबर मैं देखी कि छत्तीसगढ़ CM's फादर अरेस्टेड फॉर डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट कम्युनिटी कि भी 86 साल उम्र है नंद कुमार बघेल दी और उन्होंने अज दिल्ली च अरेस्ट किया है। हालांकि वो रायपुर और उत्थे रहिंदे ने छत्तीसगढ़ तो रीज़न कि उन्होंने पिछले दिनों एक फंक्शन दे विच बोलदिआं ये कहा कि भी ये जिहड़ी है अज उन्होंने कहा भी ये RSS और BJP और दूजे ये दूसरिਆਂ ਨੂੰ फॉरेनर कह रहे हैं कि जी मुसलमान बाहरों आए ईसाई बाहरों आए बाहरले धर्म ने उन्होंने कहा भी नहीं गल ये नहीं है उन्होंने कहा भी असल च जिहड़े ब्राह्मण ने
ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੀਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਟਰਮਡ them as foreigners and asked people to not let them enter in their villages। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੀ asked people to evict Brahmins from the country, ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਮਿਸਚਿਫ ਮੇਕਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 4000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਹੀ ਬਿਆਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਰਾਏਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀ ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਏਪੁਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ 153A ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਲਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਈਡੀਆਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੋਕਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਟੂਰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਪਪੂਲਰ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। NDTV ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਬਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਲਿਸਟ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ TV 84 ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਨ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬੈਨ ਹੈ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ TV ਵੀ ਬੈਨ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪੇजेस ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਨ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਬਾਪ, ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਦੀਵਾਸੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇਨਰ ਵਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵੀ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਤਾ, ਜਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਬੇਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੀ ਹਰ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 86 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਬਘੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਪੂਰੀ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੀ ਸਭ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਆਪਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ? ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ। ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਬੁੱਤ ਵੀ ਲਵਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 85% ਲੋਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਹੁਜਨ ਨੇ ਔਰ ਇਹ 4-5% ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਔਰ ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਥਰੂ ਬੈਲਟ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ 85% ਬਹੁਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਡਿਗਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਪਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੀ। ਹੁਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਮੇਲਨ ਯੱਗ ਹਵਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵਰਗਾ ਸੰਮੇਲਨ। ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਸ਼ੂਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਿਫੈਂਡਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਇਆਵਤੀ ਫਿਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਢਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਬਣਾਂਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਲਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਯੂਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਬੈਕ ਟੂ ਪਾਵਰ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ
ਦਲਿਤ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-13% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੀ 22-23% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਪੀ ਦਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਪਾਟਾ ਗੁੰਡਾ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ, ਉਹ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਲੁੱਕ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 10-12% ਚੋਂ 8-7-8% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ। ਰਲੀ ਵੀ ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਬਘੇਲ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅਨਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਡ ਅਨਹੋਲੀ ਅਲਾਇੰਸ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੋਂ ਤਰਸ਼ੂਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਲਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਯੂਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਥਾਟ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੀ ਸਭ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵੱਲ ਮੁੜੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ, ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਹਾਹਾ ਔਰ ਲੱਲਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਹਾ ਹੋਤ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜਾਨਾ, ਜਬ ਹੀ ਹੋਏ ਤਬੈ ਮਨ ਮਾਨਾ, ਹੈ ਤੋ ਸਹੀ ਲਖੈ ਜੋ ਕੋਈ, ਤਬ ਉਹੀ ਉਹ ਇਹੋ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਥ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ there is but one God, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਲਾਰਡ, ਵੰਡਰਫੁਲ ਗॉड, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਰੱਬ, ਰਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਕਿ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਕੋਟਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਹਾਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਉਹ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲਖਿਆ ਜੋ ਕੋਈ, ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤਬ ਉਹੀ ਉਹ ਨਾ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਉਧਰ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਦੂਸਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 52 ਅੱਖਰੀ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲਿਉ ਲਿਉ ਕਰਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਲੋਗ, ਤਾ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪੈ ਬਹੁ ਸੋਗ, ਲਖਮੀ ਬਰ ਸਿਉ ਜੋ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਸੋਗ ਮਿਟੈ ਸਭ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਕਿ ਲੱਲਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਲੂਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਵੈਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੂਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਉ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਉ ਲਿਉ ਕਰਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਲੋਕ, ਕਿ ਵੀ ਲੂਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ, ਸਹਿਜ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕੋਟ ਧਾਵੇ ਆਵੇ ਮਾਇਆ, ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੂਰ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਆਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪੇ ਬਹੁ ਸੋਗ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਲਖਮੀ ਬਰ ਸਿਉ ਜੋ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਪਿਆਰ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਲక్ష్ਮੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਦੇਣ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਆਈ ਲక్ష్ਮੀ
ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵਾਪਸ ਕਰੀਏ। ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਖਮੀ ਬਰਸਿਓ ਜੋ ਲਿਓ ਲਾਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੌਲਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਗ ਮਿਟੈ ਸਭ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਗ ਮਿਟੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸੌਰੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਆਨੰਦ, ਟੋਟਲ ਬਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV4। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।